السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کمشنریٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن کے LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ویڈیو اسباق میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ دبستان دہلی کے جو شعراء ہیں ان میں سے ایک شاعر ہیں خواجہ میر درد۔ آج کے اس سبق میں ہم خواجہ میر درد کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سبق کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ اس سبق کے ذریعے ہم خواجہ میر درد کی حیات و شخصیت کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور خواجہ میر درد کے کلام کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ خواجہ میر درد کی جو صوفیانہ شاعری ہے، جو تصوفانہ شاعری ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ تو یہ رہے ہمارے خواجہ میر درد کی تصویر، جو کہ ایک ہمدرد، غمگسار اور تصوف سے بھرپور شخصیت تھی۔ اگر ہم خواجہ میر درد کی حیات زندگی کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ خواجہ میر درد کا اصل نام سید خواجہ میر تھا اور درد جو ہے تخلص استعمال کرتے تھے۔ 1721 عیسوی میں آپ کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا، جو کہ ایک شاعر تھے، اندلی تخلص اختیار کرتے تھے اور یہ ایک صاحب دیوان شاعر تھے۔ خواجہ محمد ناصر اندلیب جو ہے ایک صاحب دیوان شاعر تھے، ایک صوفی منش انسان بھی تھے۔ درد کا جو خاندان ہے وہ اورنگزیب کے زمانے میں بخارا سے ہندوستان آیا تھا۔ ان کا خاندان پیر و مرشد اور ایک صوفی گھرانے کا تھا، جس میں پیری مریدی کا سلسلہ متواتر چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ میر درد جو ہے نجیب الطرفین تھے۔ نجیب الطرفین یعنی والد اور والدہ دونوں کے جانب سے جو ہے سادات کا خاندان تھا، سیدوں کا ان کا خاندان تھا، ایک صوفی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ خواجہ میر درد کی ابتدائی تعلیم والد صاحب کی نگرانی میں ہوئی۔ اردو، عربی اور فارسی زبانوں پر آپ نے عبور حاصل کیا۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور تصوف کا بھی گہری نظر سے مطالعہ کیا اور ان تمام علوم کے تعلق سے آپ نے علم حاصل کیا۔ خواجہ میر درد کو کم عمر ہی سے علم و ادب، شعر و شاعری کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ 15 برس کی عمر میں ہی ایک فارسی رسالہ جاری کیا۔ نوجوانی میں جو ہے زمینداری کے کاموں میں بھی مصروف رہے اور کچھ دن شاہی فوج میں بھی خدمات انجام دیے، مگر 29 سال کی عمر میں والد صاحب کے انتقال پر سجادہ نشین بنائے گئے اور آخر عمر تک ایک صوفیانہ زندگی، درویشانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ کی شخصیت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو موسیقی سے گہرا شغف تھا اور ماہر موسیقی بھی تھے۔ آپ کئی موسیقی کے دلدار دہلی آ کر آپ سے موسیقی سیکھتے تھے اور آپ کی بات موسیقی کے میدان میں مستند مانی جاتی تھی۔ آپ ایک صوفی گھرانے سے تھے، لیکن اس کے باوجود موسیقی سے آپ کو دلچسپی تھی۔ یہاں تھوڑا بہت تضاد نظر آتا ہے آپ کو۔ جب کبھی خواجہ میر درد سے اس تعلق سے سوال کیا گیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ مجھے غیب کے جانب سے عطا کیا ہوا ایک عطیہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں، یعنی موسیقی کا ان کا جو تعلق تھا وہ غیبی تعلق تھا۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں گے تو شاعری کے سلسلے میں خواجہ میر درد ابتدا سے شعر و شاعری کر رہے تھے۔ ان کے زمانے میں جو ہے خاں آرزو کے گھر پر ایک مجلس منعقد ہوا کرتی تھی۔ ہر ماہ کی 15 تاریخ کو جو ہے ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا، جہاں پر دہلی کے شعراء ایک جگہ اکٹھا ہو کر اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ جب دہلی پر حملے ہوئے، دہلی اجڑی، تو یہ جو ہے خاں آرزو جو کہ
مجلس ریختہ منعقد کر رہے تھے، دہلی ترک کر کے، دہلی کو چھوڑ کر باہر نکل گئے، لکھنؤ چلے گئے، تو تب سے جو ہے خواجہ میر درد کے مکان پر مجلس ریختہ چلتی رہی۔ لیکن جب خواجہ میر درد کے والد کا انتقال ہوا، جب یہ سجادہ نشین بنائے گئے، صوفی ایک اور درویشانہ زندگی بسر کرنا شروع کی، تو یہ ذمہ داری جو ہے مجلس ریختہ کی میر تقی میر کو سونپی گئی۔ اس طریقے سے مجلس ریختہ میں جو ہے درد کی تربیت بھی ہوتی رہی، درد اپنا کلام بھی پیش کرتے رہے۔ خواجہ میر درد ایک توکل پسند انسان تھے، جنہوں نے صوفیانہ زندگی بسر کرتے ہوئے کبھی دہلی کو نہیں چھوڑا اور کبھی کسی نواب یا بادشاہ کے دربار کا رخ نہ کیا، بلکہ کئی ایک نواب آپ کی مجلس میں تشریف لاتے اور ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں اگر ہم اس زمانے کی تاریخ کا، خاص کر اردو ادب، اردو شعراء، ادبا، اس زمانے کے شعراء کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی دلی برباد ہوئی، دلی پر حملے ہوئے، احمد شاہ ابدالی وغیرہ کے حملے ہوئے، بہت سے شعراء جو ہے معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے شعراء کو کئی مالی دشواریاں پیش آئیں، کئی شعراء کے گھر لٹ گئے، کئی شعراء جو ہے دہلی کو چھوڑ کر لکھنؤ پہنچ گئے۔ لیکن خواجہ میر درد جو ہے ان کی ایک صفت توکل تھی، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ایک صوفی شاعر تھے۔ چنانچہ وہ دہلی کو خیرباد نہیں کیا، بلکہ دہلی میں ہی قیام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ اس سلسلے میں ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو شخصیت میں جو خودداری ہے، اس تعلق سے ہم ایک آدھ دو واقعات دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک واقعہ ہے، محمد شاہ جو بادشاہ تھا، وہ جو ہے کئی مرتبہ جو ہے خواجہ میر درد کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی، لیکن کبھی بھی خواجہ میر درد جو ہے اس کے دربار میں، اس بادشاہ کے دربار میں نہ پہنچے۔ آخر مجبوراً ایک روز جو ہے محمد شاہ بادشاہ ان کی مجلس میں، خواجہ میر درد کی مجلس میں آ گیا، آ کر ان کے واعظ و نصیحت سنتا رہا بادشاہ۔ جب مجلس ختم ہوئی تو خواجہ میر درد سے ملاقات کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے اپنا تعارف پیش کیا اور گزارش کی کہ کچھ خدمت کا موقع دیں، کوئی کام ہو تو بتائیں۔ جس پر خواجہ میر درد نے جو بات کہی وہ اپنی خودداری کی مثال ہے۔ خواجہ میر درد نے کہا کہ آپ اگلی مرتبہ اس مجلس میں مت آئیں۔ عزیز طلبہ، سوچنے کا مقام ہے کہ ایک وقت کے بادشاہ کو ایک صوفی، ایک انسان کیا کہہ رہا ہے؟ آپ آئندہ اس مجلس میں مت آئیں، اس سے ہماری خودداری کو چوٹ پہنچتی ہے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں تصور آ سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، اس لیے بادشاہ ہمارے پاس آئے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ اس مجلس میں نہ آئیں۔ تو اس طریقے سے محمد شاہ جو ہے خاموشی کے ساتھ اپنے گھر پہنچا۔ ایک اور واقعہ بھی ان کے حیات زندگی میں ملتا ہے کہ شاہ عالم جو ہے ان کے دربار میں پہنچا، ایک مرتبہ پہنچ کر واعظ و نصیحت سنتا رہا۔ جس وقت شاہ عالم ان کی مجلس میں پہنچا، اس وقت جو ہے شاہ عالم بادشاہ کے پیر میں چوٹ آئی ہوئی تھی، درد ہو رہی تھی۔ ہر کوئی جو ہے ان کی مجلس میں ادب سے، احترام سے دو زانوں دبا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، لیکن بادشاہ شاہ عالم جو ہے پیر کو پھیلائے بیٹھا، جس کی وجہ سے خواجہ میر درد پر ناگواری گزری۔ خواجہ میر درد نے کہا کہ یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پیر میں درد ہے اس لیے ایسا کیا، جس پر کہا کہ جب پیر میں درد تھا تو مجلس میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ کو۔ تو اس طریقے سے خواجہ میر درد جو ہے ایک خوددار انسان تھے اور اپنی مجلس کی اہمیت کو جانتے تھے، اپنے آداب کو جانتے تھے۔ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دہلی پر جب نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملے ہوئے تو میر اور سودا جو ان کے ہم عصر تھے، ان کے ساتھ رہنے والے تھے، تمام نے دہلی کو چھوڑا، مگر خواجہ میر درد نے دہلی میں ہی رہے اور یہیں ایک درویشانہ زندگی بسر کرتے ہوئے 1785 میں اس دنیا سے چل بسے۔ یہ رہی مختصر طور پر خواجہ میر درد کی حیات و شخصیت۔ عزیز طلبہ، آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی شاعری کس طریقے کی تھی۔ خواجہ میر درد کی شاعری کیسی تھی؟ خواجہ میر درد کو اردو، عربی اور فارسی زبانوں پر کافی عبور تھا۔ بچپن سے ہی تصنیف و تالیف کا شوق تھا، یعنی جب بھی وقت ملتا تھا وہ بچپن سے تصنیف، کتابیں لکھنے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ
सिर्फ 15 बरस की उम्र में अहकामुस सलात और वारिदात दर्द के नाम से रिसाले शाये किए। अहकामुस सलात जो रिसाला है उसमें जो है नमाज के अहकामात के ताल्लुक से बताए गए हैं, जबकि वारिदात दर्द में जो है सूफ़ी ख्यालात और वारिदात दर्द को पेश किया गया है। यही नहीं बल्कि तसव्वुफ़ और इल्म मारिफत पर उनके कई रिसाले हैं। उसके अलावा उर्दू और फारसी का एक दीवान भी मौजूद है। खासकर शायरी में उनकी महबूब सिर्फ जो थी वो गज़ल थी। मुख्तसर गज़लें आपका ख़ास वस्फ़ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में लिखा है कि ख्वाजा मीर दर्द की गज़लें 7 शेर 9 शेर की होती थी, मगर इंतखाब की हुआ करती थी। खुसूसन छोटी छोटी बहरों में वो तसव्वुफ़ के इल्म मारिफत के नुकात को गज़ल के पैराए में बयान करते थे। जहाँ तक उनकी शायराना खुसूसियात का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे तो ख्वाजा मीर दर्द एक सूफ़ी शायर थे। उनकी गज़लों में इश्क़ मजाजी और इश्क़ हक़ीक़ी के नुकात पेश किए गए हैं। साथ ही साथ वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया गया है। यानी सूफियाना इस्तिलाहात जो हैं, सूफिया के जो अफ़कार हैं, तसव्वुफ़ाना अफ़कार हैं, उन पर जो है उनकी शायरी में ज़्यादातर इजहार ख्याल किया गया है। मिसाल के तौर पर इश्क़ मजाजी और इश्क़ हक़ीक़ी के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएँ कि दिल दे चुका हूँ इस बुत काफिर के हाथ में, दिल दे चुका हूँ उस बुत काफिर के हाथ में, अब मेरे हक़ में देखिए अल्लाह क्या करे। एक और शेर है कि जी के जी में रही बात ना होने पाई, जी के जी में रही बात हो ना पाई, एक भी उससे मुलाकात ना होने पाई। दिल किसके चश्म सद का सरशार हो गया, किसकी नजर लगी कि ये बीमार हो गया। अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। इब्तिदा में जो है, जब तक वो सज्जाद नशीन ना बने थे, एक सूफियाना दरवेशाना ज़िंदगी इख्तियार नहीं की थी, उससे पहले जो है इश्क मजाजी के अशार मिलते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही ये सूफियाना ज़िंदगी शुरू की, तब से जो है इनकी शायरी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। चंद खुसूसियात अगर देखेंगे तो उनकी गज़लों में मुतरन्नम हैं, छोटी छोटी बहरें हैं। ख्वाजा मीर दर्द को मौसीक़ी से गहरा लगाव था, इसलिए उनकी गज़लें मुतरन्नम हुआ करती थी। छोटी छोटी बहरों के साथ अल्फाज का बंदोबस्त दर्द बेहतरीन अंदाज में करते थे, जिससे शेर में सौती हुस्न पैदा होता था। ख़ास कर दर्द की एक अहम खुसूसियत जो है छोटी बहरें और मुतरन्नम है। इसके साथ साथ अल्फाज का सौती हुस्न जो है ख़ास वस्फ़ है। मिसाल के तौर पर देखिए कि सीना व दिल हसरतों से छा गया, सीना व दिल हसरतों से छा गया, बस हुजूम याज़ जी घबरा गया। वाए नाकामी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, वाए नाकामी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना फसाना था। एक और शेर देखिए कि उस वक्त के दिल्ली पर जो बर्बादी छाई हुई थी, उसकी बेहतरीन अक्कासी की गई है शेर में के ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि जिंदगी है या कोई तूफा है, जिंदगी है या कोई तूफा है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दर्द की शायरी में सूफियाना ख्यालात और तसव्वुरात हर जगह नजर आते हैं और उनका कलाम सूफियाना इस्तिलाहात से पुर है। मीर तकी मीर भी ख्वाजा मीर दर्द के शायराना खूबियों के बड़े कायल थे। अपने तज़किरा नुकातो शुअरा में उनके कलाम की तारीफ की है और उन्हें एक सूफी शायर कहा है और नमूनों के तौर पर चंद शेर इस तरह पेश किए हैं कि तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइयो। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि सूफियाना शेर देखिए कि तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। एक और शेर में कहते हैं कि देखिए सूफियाना शेर किस तरह कहा है कि अर्ज़ो समा कहाँ तेरी उसात को पा सकें, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी उसात को पा सकें, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। एक और शेर इस तरह है कि वहदत में हर्फ दुई का ना आ सके, वहदत में हर्फ दुई का ना आ सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। तमाम शेर जो है सूफियाना ख्यालात से ममलू हैं। इसमें सब में क्या है, सूफियाना ख्यालात भरे हुए हैं। इसके साथ साथ ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में सादगी है, सहल मुमतना भी पाया जाता है। ये शेर देखिए कि जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। आसान ख्याल में सहल मुमतना के अंदाज में
ख्वाजा मीर दर्द ने कितना अच्छा ख्याल पेश किया है। एक और शेर देखिए कि शमा की मानिन हम इस बज़्म में, शमा की मानिन हम इस बज़्म में चश्म नम आए थे दामन तर चले। इस तरीके के ख्याल सहल मुमतना और सादगी के अशार बहुत पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एहतराम इंसान उनकी शायरी का एक अहम जुज़ है। इंसान का एहतराम, इंसान की कद्र उनकी शायरी में बहुत पाया जाता है। मिसाल के तौर पर ये शेर देखिए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। ख्वाजा मीर दर्द का ख्याल था कि शायरी हकीकत का इजहार नहीं है। वो कहते हैं कि शायरी सिर्फ वक्त गुजारी का जरिया नहीं है और ना ही हकीकत का इजहार है, बल्कि वारदात क़ल्बी और तजुर्बात बातनी का ऐसा इजहार है जो सुनने वाले के दिल में घर कर जाए। टाइम पास वक्त गुजारी का जरिया नहीं समझते थे ख्वाजा मीर दर्द शायरी को, बल्कि हकीकत भी नहीं बल्कि क़ल्बी वारदात, इंसान के दिल पर जो वारदात होते हैं, जो तजुर्बात होते हैं, उसका ऐसा इजहार के सुनने वाले के दिल में घर कर जाए, बात इधर से निकले उधर उतर जाए, ऐसे ख्यालात का नाम शायरी है। ख्वाजा मीर दर्द के बेशुमार शागिर्द थे, मगर जो मशहूर शायर गुजरे हैं, जो मशहूर शागिर्द गुजरे हैं उनके, वो क़ाइम हैं, हिदायत और मीर असर काफ़ी मशहूर हैं। मीर असर उर्दू में बहुत मशहूर हैं, जिनकी मसनवियाँ भी काफ़ी मशहूर हैं, वो ख्वाजा मीर दर्द के शुअरा में शागिर्दों में शामिल हैं। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी का बगौर मुताला किया जाए तो पता चलता है कि जैसे उनकी सूफियाना ज़िंदगी थी, जैसी उनकी सूफियाना ज़िंदगी थी, वैसे ही उनकी शायरी थी। उनकी ज़िंदगी, उनकी अगर हम कलाम को मुताला करें, उसमें जो अखलाकियात, जो मज़हब, जो तसव्वुफ़, जो अखलाक, जो किरदार नज़र आते हैं, बिल्कुल वैसी ही उनकी ज़िंदगी थी। मजहबियात व अखलाकियात से उनका कलाम पुर है। इसके अलावा उनके कलाम में कहीं भी किसी की हजू नहीं मिलती, बल्कि वहाँ एक दर्दमंद दिल नज़र आता है जो हर किसी के लिए तड़पता हुआ नज़र आता है। वो इंसान दोस्त थे, हर एक इंसान के दर्द को अपना दर्द समझने वाले शायर थे। मजमूई तौर पर दर्द एक दर्दमंद दिल रखने वाले शायर थे, जिनका कलाम उनकी ज़िंदगी का आईना है। अजीज़ तलबा, अगर आप ख्वाजा मीर दर्द के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। ख्वाजा मीर दर्द हयात व खिदमात, ख़ासकर मुरत्तिबा है डॉक्टर रज़ा हैदर साहब की। इसी के साथ साथ दीवान ख्वाजा मीर दर्द का भी मुताला कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वीडियोस लिंक दिए गए हैं, उनके ज़रिए से भी आप जो है ख्वाजा मीर दर्द के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। मजमूई तौर पर अगर हम देखेंगे तो दिल्ली के दबिस्तान दिल्ली के जो शोरा हैं, न सिर्फ दबिस्तान दिल्ली बल्कि मुकम्मल उर्दू शायरी, उर्दू शेर व अदब में अगर कोई सूफियों का इमाम कहा जाता है, इमाम सूफ़ी, सूफियाना शायरी के लिए कोई इमाम है तो वो है ख्वाजा मीर दर्द, जिनकी ज़िंदगी जो है एक दरवेशाना ज़िंदगी थी, जिन्होंने हज्व से, लग़्व से दूर रहकर अखलाक़ाना मजहबाना ज़िंदगी गुजारते हुए अपने शेर व शायरी में भी उन्हीं सूफियाना ख़यालात को, उन्हीं सूफियाना तजुर्बात को, उन्हीं सूफियाना इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हुए उर्दू में बेहतरीन शायरी की है। उनकी कई एक मसनवियाँ हैं, फ़ारसी में भी उनकी किताबें हैं, लेकिन उर्दू में जो दीवान है, दीवान ख्वाजा मीर दर्द, मुख्तसर होने के बावजूद मुकम्मल और जामे है, जिसमें जो है दिल्ली के हालात के साथ साथ उस दौर के सूफियाना ख़यालात इसमें पेश किए गए हैं। चुनाचे ये रहे हमारे ख्वाजा मीर दर्द का तारुफ। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।